کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ کے اوپر جیسا انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا تھا. یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے دوستو کہ اگر صرف تم عربی میں نہیں پڑھ سکتے، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسا انہوں نے ہمارے اوپر کیا تھا. اللہ ہم کو ایک وقت یاد دلا رہا، ایک چیز یاد دلا رہا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہو نا. یو ہیو فارگٹن یور پیرنٹس، رائٹ؟ تو تم ماں باپ کے اس احسان کو، جبکہ ماں باپ کے کوئی احسان کو کوئی نہیں اتار سکتا، یہ یاد رکھو. انہوں نے جو ہمارے اوپر رحم کیا، انہوں نے جو ہمارے اوپر احسان کیا، جو فیور کیا، ماں باپ کے چھوٹا بھی فیور جو انہوں نے کیا نا، ویری اسمال، وہ فیور بھی ہم نہیں اتار سکتے، اتار ہی نہیں سکتے. ماں یہ ذہن میں، تصور میں بھی نہیں لانا کہ اگر تم نے ماں باپ کو گولڈن سپون میں بھی کھانا کھلایا، گولڈن سپون میں، گولڈن پلیٹ میں بھی تم کھانا کھلا رہے اور ان کو بڑے آرام کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی تم یہ نہیں سوچنا، اس وقت بھی تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں ماں کو گولڈن پلیٹ میں اور گولڈن سپون میں کھانا کھلا رہا ہوں، میں اتنا ان کو لیوشلی رکھ رہا ہوں، اتنا گرینڈ طریقے سے رکھ رہا ہوں، اتنے بڑے گھر میں رکھ رہا ہوں. جو احسان تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے تمہارے اوپر کیا نا، وہ کوئی نہیں اتار سکتا. چوتھے امام کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں. وہ شخص امام کے زمانے میں آیا تھا، کیا کہا اس نے آ کے؟ اچھا، اس زمانے کا حج اور آج کے حج میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج کا حج 5 سٹار حج ہے، خانہ کعبہ کے اندر پورا ایئر کنڈیشن ہے، آپ آرام سے، پورا ماربل بچھا ہوا ہے، آپ آرام سے اس کا طواف کرتے ہیں. صفا اور مروہ ایئر کولرز لگے ہوئے، آرام سے آپ، پورا ماربل ہے اور آپ آرام سے جو ہے اس پہ وہ صفا و مروہ کرتے. صحیح. عرفے کے میدان میں جاتے، مزدلفہ جاتے، مینا میں ایئر کولرز لگے ہوئے سارے کیمپس کے اوپر، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، بسز ہے، سب ہے. اس زمانے کا حج اور آج کے حج میں زمین آسمان کا فرق. اس زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا نا، کعبے کے اطراف جو آج ماربل ہے، وہ ماربل نہیں تھی، وہاں ریت تھی، ریت تھی. اور ریت میں کیملز چلتے. انسان جب ریت میں چلتا نا تو اس کو ایک پیر جب ڈالتے تو دوسرا پیر کو پل کرنا پڑتا، پل کرنا پڑتا. اور خانہ کعبہ کے اطراف بھی ریت تھی، صحیح میں جو صفا مروہ جا رہے وہاں پہ بھی ریت تھی، وہاں پہ ایسا شیڈ ویڈ نہیں تھا کچھ بھی، آج جیسا شیڈ ہے. مزدلفہ، عرفہ، مزدلفہ اور مینا میں جو کیمپس تھے وہ کیمپس تھے بالکل نارمل کیمپ، ٹینٹ کے، کوئی ایئر کنڈیشن تھا. سمر کا زمانہ. چوتھے امام کے پاس ایک امام کا چاہنے والا آیا اور آ کے اس نے بڑا پراؤڈلی کہا، فخر کے ساتھ کہا، یقین کے ساتھ کہا، پلیز میرے جملے غور سے سنو، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے بلیف کے ساتھ کہ آئی ہیو ڈن بگ تھنگ، میں نے بہت بڑا کام کیا. پلیز غور سے سننا، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا یہ بات، کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، ماں باپ کا سٹیٹس کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، معصومین کی نگاہ میں کیا سٹیٹس ہے ماں باپ کا، کیا مقام ہے ماں باپ کا. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، میرے امام زمانہ کی سلامتی کے صدقے میں ان کو سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ماں باپ کی مغفرت کے لیے، اور یہ جو مرحومین کی آج میں مجلس پڑھ رہا ہے ان کی مغفرت کے لیے، وکیل فیملی کی بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس نے آ کے بڑے یقین کے ساتھ پراؤڈلی کہا، اور ہی سیڈ کہ مولا میری ماں اپائج ہے، میرا باپ بیمار ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو، میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے، اس زمانے میں ویل چیئرز نہیں تھے جیسے آج خانہ کعبہ کے اطراف ہم ویل چیئر پہ جاتے، جو معذور لوگ رہتے بیچارے، جو کمزور ہے، ہینڈی کیپ ہے، وہ ویل چیئر پہ ٹریول کرتے، ویل چیئر پہ طواف کرتے، جائز ہے. صفا مروہ میں ویل چیئر پہ جاتے، عرفے کے میدان میں، مزدلفہ میں، مینا میں ویل چیئر پہ رہتے. تو اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی. اس نے کہا مولا میں نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا کر، اللہ اکبر، پیٹھ پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے. اللہ اکبر، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے، صحیح کی، اللہ نصیب کرے. صفا مروہ 3.5 کلومیٹر ہے، آلموسٹ اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں،
7 चक्कर जो होते हैं ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर होता. मैंने सफा मरवा किया. जुमले देखो आप उसके, लोग बैठे थे, वो आके बड़े यकीन के साथ बड़े प्राउडली करा, मौला मैंने अपनी माँ को खाने काबा में हज करवाया पीठ पे बिठा के. अपना हज करना ही मुश्किल है, माँ को भी पीठ पे. 7 चक्कर वो लगाए, सफा मरवा किया, मुजदलफा गया, अरफा गया, अरफे से मुजदलफा गया, मुजदलफे से मिना गया. पूरा मैं हज कंप्लीट किया अपने साथ, अपने माँ बाप का, माँ को पीठ पे बिठा के हज किया. मौला प्लीज, मौला क्या मैंने अपने माँ के हक को अदा कर दिया? अल्लाह अकबर. कहा मौला क्या मैंने अपने माँ के हक को अदा कर दिया? जो माँ का हक मेरे ऊपर था, जो माँ ने मुझे फेवर किया था. रब्बे हमुमा कमा रब्बियाने सगीरा, अल्लाह तू रहम कर मेरे माँ बाप के ऊपर जैसे उन्होंने बचपने में हमारे ऊपर किया था. वो आके कह रहा कि मौला क्या मैंने हक अदा कर दिया? बस दोस्तों ये सुनना था. मेरे मौला का चेहरा सुर्ख हो गया. कहा तूने क्या कहा? और ये कौन कह रहा? सैयदुस साजिदीन, सजदा करने वालों का सरदार, ज़ैनुल आबिदीन, जो इबादत करने वालों का जीनत है, वो मेरा इमाम, करबला का सबसे बड़ा आज़ादार, 34 बरस 34 ईयर्स जिसने बाबा हुसैन की आज़ादारी की, जिसने मातम किया, जिसने गिरिया किया, जितना चौथे इमाम से बड़ा कोई नहीं रोने वाला, कोई नहीं है चौथे इमाम से बड़ा रोने वाला जैसे चौथे इमाम गिरिया की. अब मुझे एक मसाहब का एक जुमला याद है, अभी मसाहब पे मैं नहीं आया. 2 अंबिया मासबक में 2 नबी ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरिया किया. एक नबी आदम, उनका गिरिया मशहूर है, और जनाब नूह इतना नौहा करते थे, इतना गिरिया करते थे. 5 रिवायतों में जनाब नूह है और जनाब याकूब है कि नबी यूसुफ की मोहब्बत में इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई. 2 नबी और 2 खानदान अहले बैत में. एक रसूल अल्लाह की बेटी हमारी माँ, मजलूम माँ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, लाखों सलाम मेरी मजलूम शहजादी मेरी माँ पे. और चौथा इमाम सबसे ज्यादा गिरिया करने वाले जमीन पे, मेरा चौथा इमाम, मेरी शहजादी कौन है? बीबी को तो रोने भी नहीं दिया जालिमी. तो वो इमाम से आगे कह रहा कि मौला क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया? बस ये सुनना था. मेरे मौला ने तड़प के कहा, तूने कहा कि हक को अदा कर दिया? तेरी माँ ने तुझे 9 महीने 9 मंथ्स तूने अपने पेट में रखा है. तेरी माँ ने तुझे 9 मंथ्स पेट में रखकर जो एक रात में जो करवट ली, जो टर्न हुई, वो हक भी अदा नहीं हुआ. तू हक बोलता है? 9 महीने पेट में रखकर एक जो करवट ली ना, वो हक भी अदा नहीं हुआ. ये है माँ, ये है माँ. आज वकील फैमिली की ये दोनों मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे. मैं इनके बेटे को मुबारकबाद देता कि अल्लाह ने तुमको तौफीक दी कि तुमने अपने माँ बाप की मजलिस रखी. बहुत बड़ी बात है. यो अल्लाह की 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो मजलिस के बाद कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी कि मैंने अपने माँ बाप के लिए ये काम. ये नहीं कि आज मजलिस कर दिया थैंक यू. आपको मुसलसल करना, मुसलसल. यू हैव टू डू समथिंग एवरी डे. डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स. एवरी डे डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स. कुछ नहीं करते एटलीस्ट रेसाइट सलवात फॉर योर पेरेंट्स एवरी डे. कैसे? 100 मरतबा पढ़ो, कोई हर्ज नहीं. मिनिमम 18 टाइम्स पढ़ो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज. से दिस 18 मरतबा पढ़ के बोलो कि ये जो मैंने सलवात पढ़ी ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर एंड बिहाफ ऑफ माई फादर, मेरे पेरेंट्स के बिहाफ में पढ़ी. आपको अंदाजा नहीं है कि इसका सवाब क्या है. यू विल नॉट रियलाइज. आप सोच रहे नहीं कि इसका सलवात क्या है, इसका अजर क्या है, तुम्हारे माँ बाप को जो मिलेगा. इसलिए कि जब तुम पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हो, इसका एक अलग अजर है. उसके बाद तुमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज, कि अल्लाह तू मेरे माँ बाप पे अपनी ब्लेसिंग, अपनी रहमत, अपनी नेमत, अपनी बरकतों को नाजिल कर. दोस्तों 18 मरतबा सलवात की जो रहमत तुम्हारे माँ के, तुम्हारे बाप की ग्रेव पे एक शावर की रहमत के शावर्स की तरह पहुंचती है, और वो लोग तुम्हारे हक में दुआ देते. माँ तुमको नीचे से दुआ देगी, बाप तुमको नीचे से दुआ देगा, अपनी ग्रेव में से दुआ देगा कि परवरदिगार मेरे बच्चे ने मेरे लिए रहमत भेजी है, तू भी इस पे अब रहमत भेज दे. इतना सवाब है, इतना सवाब है. तो डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स.